ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभंग गुर प्रसाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साका ननकाना साहिब 20 फरवरी 1921। जिस किस्से नूं शुरू करदे हां बिशन सिंह लिखदा है, साका जन्म स्थान विच वरतिया जो किनू दस के करा बयान वीरो। ताकत नहीं जो लेखनी लिख सके, हिम्मत नहीं जो कहे जबान वीरो। सीना चाक हुंदा मूंह आखदियां की फटे जमीन ते डिगे आसमान वीरो। बिशन सिंह ए जुल्म दी अत होई मट्टी धूम सारे हिंदुस्तान वीरो। गुरु प्यार वालियो, सिख कौम दा वाह कदे मुगलां नाल, कदे अफगानियां नाल, अते कदे अपने आप नूं इंसाफ पसंद समझण वाली धोखेबाज अंग्रेज सरकार नाल समय समय पैंदा रहा। सारियां ने सिखां नूं खत्म करन दे अलग अलग ढंग तरीके वरते, पर शहीदां ने प्यार भरे थापड़े नाल पैदा हुई इस कौम ने सारियां मुसीबतां नूं हस हस के अपने सीने पर हंडाया। हस हस के गुरु अर्जन देव पातशाह दे बचन उलाहणों मैं काहू ना जियो, मन मीन तुहारो कियो। कि परमात्मा दे भाणे नूं मिठा करके मनिया ते हर औखी घड़ी नूं मिठा करके मनन दे विच अपना मान महसूस कीता। इस सबूत दियां सिख इतिहास दे अनेकां मिसालां, उन्हां चों एक मिसाल जिहड़ी आ साका ननकाना साहिब। साका ननकाना साहिब दे क्यों वापरिया, किसने शहीदियां दित्तियां, की कारण सन, उसनूं जानने लई थोड़ा जिहा सानूं पिछे वल जाना पेगा कि साका ननकाना साहिब वरतान तो पहला किस तरह के हालात सन। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो बाद 60 ते 70 साल का समा सिखां लई कष्ट का समा रहा, जिहदे विच सरकारी हुक्म जारी हो चुके सन। नानक पर सतारा आ जाके कता बाकतर असाने कि नानक नाम लेवा जिथे भी होण कतल कर दिते जाण। सिखां दे सरां दे मुੱਲ पैणे शुरू होए, सिखां नूं चुन चुन के मारना शुरू किया। सिख घर घड़ छड्ड के जंगलां दे विच चले गए। इन्हां समयां दे दौरान जिहड़ा गुरुद्वारियां दी देख रेख दा काम है, जिहड़ा गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल दा काम है, ये उदासी संतां ते निर्मले महंतां दे कोल आ गया। जिस वक्त उन्होंने गुरुद्वारे की संभाल के नाल अनेकां ब्राह्मणी लोक रीतां जिहड़ियां गुरुद्वारे अंदर प्रचलित कर दित्तियां अनेकां तरह दी। अते इस दे नाल नाल जो है महाराजा रंजीत सिंह का समा आंदा ते महाराजा रंजीत सिंह समय भी ना शेरे पंजाब ने ते ना ही किसी होर सरकार ने गुरुद्वारे की अंदर वाली जिहड़ी मर्यादा है उस वक्त ध्यान दिता। भावें उन्होंने जगीरां लगाईयां गुरुद्वारियां दे नाल, उन्होंने जगीरां करके जिहड़े उदासी संत सन महंत सन और अयाश हो गए। ये दुराचारी हो गए, भ्रिष्टाचार हो गए, बड़े ज्यादा अयाश बन गए ते हर तरह का कुकर्म इन्होंने जिहड़ा
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਇਹ ਬੜੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੋਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੱਗ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, 6 ਬੀਬੀਆਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਗ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਪਰ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 400 ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ 1921 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਨਾਇਆ 14 ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਤਾਕੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੇ ਉਸ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੰਬਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲਾਈਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਬਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿ ਜੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, 6 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ 4 ਘੋੜਸਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋ ਤਾਰ ਪੜ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਰ ਪੜ ਕੇ ਭੱਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣਾ, ਇਤਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਕੌਰ 2 ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਹ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤੇ ਆਪ ਬਟਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਗਨੀ ਆ। ਜੱਥਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਜਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਚੱਲ ਹੀ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ ਜੱਥਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਕੋਟਪੁਰ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ
80 शहीदियां देनियां शांतमई रह, कुछ भी हो जाए शांतमई रह के ये शहीदियां देनियां। इस उपरंत जत्था चलता चलन लगे लास्ट में जाके जो इन्हों की सलाह होती है सारे सिंघां की, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 बीबियां नाल आईयां सन, इन्हों की सुपत्नी बीबी इंदर कौर, रणजीत कौर ते महिंदर कौर, इन्हां तीनों को जत्थे की सलाह के नाल वापस भेज दिता जाता है तब्बू साहब गुरुद्वारा साहब। अते जिस वक्त लास्ट में जाके फिर लक्ष्मण सिंह धारवाल अरदास करते हैं, उस अरदास के बोल पता क्या है? नानक तेरे दर दे कुकर तेरे दर्शनां नूं आए, इरादा धारिया है तेरे दर ते हो रही कुरुतियां नूं अपने खून नाल धोण दा, तो बल बख्शी असी अपने इरादे दे कामयाब हो सकें। अरदास देखो, तेरे दर दे कुकर तेरे घर हो रही कुरुतियां नूं अपने खून दे नाल धोना है। ये अरदास करके जूं निकल लगे तो भाई वलियाम सिंह जी आ गए। वलियाम सिंह कौन? जिन्हां दे कोल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे 6 सिंघां दी चिट्ठी है कि सारे जत्थे रुक चुके हैं, तुसी जत्था लैके नहीं जाना। लक्ष्मण सिंह धारवाल कहना हुण असीं अरदास कर चुके हैं, हुण सानूं कोई नहीं रोक सकदा। पौने 6 बजे के करीब 20 फरवरी 1921 जत्था जन्म स्थान ननकाना साहब पहुंचदा है ते अंदर चल के जिहड़ा उहदा दर्शन का दरवाजा बंद कर दिता जाता है ते लक्ष्मण सिंह धारवाल महाराज की ताबिया बैठ जाते हैं। कीर्तन नासा की आवाज़ शुरू हो जाता है ते महंत जिहड़ा जिसने सारी तैयारी की हुई सी लाहौर सिख कॉन्फ्रेंस में नहीं सी गया, उसने पता चल गया कि अकाली जिहड़े कब्जा लियाण से आ गए, उसने गोलियां की बरसात शुरू कर दी। गोलियां चलियां गईयां, जिहड़े पास सिंह संसारे जिहड़े वो सारे सारे शहीद हो गए। अते उस दौरान जिस वक्त गोलियां जन्म स्थान पर अंदर आ रही चौखंडी के अंदर, जिन्होंने ने दर्शन किए होंगे ननकाना साहब जाके, वो छोटा जिहा जिहड़ा दीवान आ जिस वक्त गोलियां उत्थे जान लगे ना, तो लक्ष्मण सिंह धारवाल ने कहा कि दरवाजे बंद कर दो, कि महाराज की बेनती नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त सारे दरवाजे बंद कर दे 20-25 सिंह अंदर होंगे, फिर उन्होंने एक दक्षिण वाल की बैक साइड होंगी है महाराज की बैक साइड का दरवाजा पीछे तकरीबन 8 इंच का रोल करके गोलियां चलानी शुरू की। जिस वक्त नक्शा जो है अदालत में पेश किया गया, एक दीवार के पर 150 गोलियां, एक दीवार के पर 454 गोलियां के निशान सन। तो जिस वक्त गोलियां चल रही सन उस होल के विचों जिहड़ा खून बाहर आ रहा सी उन्हां दा चो चो के बाहर जो बच्चा सी जिहदे पैर चो के जाएगा भी 16 बाय 16 बाय 15 का 16 इंच लंबा 16 इंच गहरा ते 15 इंच चौड़ा जो बच्चा सी जिहदा खून नाल भर चुका सी। खून नाल भर के जिहड़ी जिथों खून आ रहा सी वो मोरी बंद हो गई, खून जम गया, चप्पा चप्पा खून जिहड़ा उस चौखंडी दे अंदर सी। ते जिस वक्त गोलियां चल रही सन लक्ष्मण सिंह धारवाल 6-7 गोलियां लग चुकी हैं, पसलियां इस मोटे के थले थले गोलियां लग चुकी हैं 6-7, लेकिन अंदरों कह रहा है कि मैं तुम्हारियां गोलियां नाल मरन वाला नहीं। उसके बाद जिस वक्त नाथ वाले पासे फ्रंट वाला पासे का दरवाजा खोलिया गया, सीधा गोलियां महाराज के स्वरूप लगने शुरू हुई। जिस किसी ने वो शहीदी जीवन किताब देखी होगी उसके जिन्होंने लिखी है गुरबख्श सिंह शमशेर ने, उन्होंने उस शहीदी पीढ़ की दर्शन भी किए 1938 के कोल तकरीबन जिस वक्त उन्होंने किताब लिखी है। तो 1319 अंक तो लैके 1430 अंक तक एक गोली गई है, तो 462 अंक तो लैके 640 अंक तक जेडे गंडासियां के निशान सन महाराज के स्वरूप के पर, क्योंकि उस वक्त आसा निवार का कीर्तन चल रहा है, ये पन्ने खुले सन। तो जिथे जिथे गोली लगती सी ना, जिथे जिथे गोली लगती सी लक्ष्मण सिंह धारवाल इसका बाह करता सी, इसका बाह करता सी, ते सारियां बाहां छली गोली के नाम। प्यार देखो, सिद्ध देखो गुरुदेव का कि अपने खून के नाल धोना है, अपने खून के नाल। जिथे जिथे गोली लगती थी उसे निशान ते 1200 ते 1300 अंक दे विच लक्ष्मण सिंह धारवाल के खून के निशान महाराज जी शहीदी पीढ़ जी है उहदे पर लगे सन। अते उस बाद लक्ष्मण सिंह धारवाल नूं जिहड़ा है सीट के बाहर कढ के उस संग बरबर के नाल बिल्कुल बिल्कुल शहीदी नशे की गुट कहते हैं बिल्कुल कितनियां गोलियां लग चुकी एकदम धो चुकी है, तो बाकी शान धोन के पर जी अपनी बखरी कर दी है। उसके बाद जंग के कोल लै गए, उत्थे इन्होंने लक्ष्मण सिंह धारवाल नूं अग लगा दी है। जिस वक्त ये खबर पहुंचियां इंजीनियर सी डीएस संधू सी डिप्टी कमिश्नर करी सी एक मिनिस्टर जो कमिश्नर सी, ये सारे पहुंचे। खैर उसके बाद करतार सिंह चप्पा का जत्था चलिया, करतार सिंह चप्पा के जत्थे ने जो कब्जा लै लिया ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब के ऊपर, कब्जा लैके हरबंस सिंह को जो प्रधान बनाया गया। हुण जिस वक्त उन्होंने परमिशन मिली अंदर जाने की, वो जो अंदर का दृश्य से ना बड़ा ही जो जिसमें ना
शरीर के चुनचुनी छोड़ जानी, कंबनी छिट जानी, अंदर का मोड़ देके शरीर के रूह खंडे करे हो जाए कि शहीदी खून दियां छिट्टां जगह जगह बनियां जगह जगह जिस तरह लाश ਨੂੰ ਧਰੂਟੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜ ਢੇਰ ਸਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੁਲਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਸੀ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗਰਦਨ ਉਹਨੇ ਵੱਢੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 ਕੰਗੇ एक चाटी विचों कंगे कड़े ते चले हुए कारतूस 26 तेल दे पीपे 26 पीपे तेल दे जेड़े यूज करके उन्हां नूं जेड़ा शहीदां नूं जेड़ा साड़िया गया ते 16 पीपे जेड़े ने को भरे हुए मिले ਉਹਦੇ बाद 16 ढेर पत्थर दे ते एक नाल दास सिंह बेदी जेड़ा ना मिल वतन 5 कुछ छेकना ਅਤੇ जो है इस ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਨਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਤਿਲ ਜੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਕਲਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੈ 8 ਫਗਰ ਨੂੰ ਮਕਲਾਵਾ ਆਂਦਾ ਤੇ 9 ਫਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਕਲਾਵਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਤੋ ਸਿੰਘ ਪਹੋੜੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਮਕਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਲਾਵਾ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਆਗੂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਗੂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਰਗ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਰਗ ਜਿਸਨੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 21 ਮਣ ਦੀ ਮੁਗਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੂਕ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮਤ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਆਤ ਮਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸੰਤੀ ਜਾਂ ਸੂਰਮਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਸੰਤੀ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਲ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ
सब तो वध लोड़ है गुरुद्वारे का प्रबंध ढांचे को ठीक करने की। जब तक गुरुद्वारे प्रबंध का ढांचा नहीं ठीक हो सकता, सानू बड़ी ज्यादा कीमत देनी पैनी है, बड़ी ज्यादा कीमत। ते ननकाना साहब वर्गे साके होर वध सकते हैं होर, क्योंकि गुरुद्वारे तसीलां जिहदे करके असीं अपना सभ्याचार, अपनी मर्यादा, अपनी गुरबाणी लोकां तक पहुंचा सकते हैं। जो गुरुद्वारियां दे विच असीं जिहड़ियां इंटरैक्टिव गोल-मोल गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां ते समझ लो सानू जिहड़ा असीं गुरु दे प्यार वाले नहीं बनांगे, गुरु दे सिंह नहीं बनांगे। ते सब तो वड्डी गल गुरु दे भरोसा, साडा वो भरोसा किते ना किते टुटदा जा रहा है। सिखां दे उपर बड़े औखे समय आए, घरों में घर भी होए, देशों में देश भी होए, लेकिन भरोसा उन्हां दा गुरु दे उपर रहिंदा सी। वो भरोसा जिहड़ा है वो नहीं सी डोलण दिंदे। सतगुर पातशाह रहमत कर। समा मेरा हो गया, सिर्फ दो पंक्तियां भांति नाल कमाणी दीयां वो क्या कि मैं समाप्ति कर लंगा, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज किया ना लाइटा अगे पीछे करके। नाल जग दे बतिया सी भूखे प्यार गुरु दे सिख दा मुकना नहीं। पट्ठी विचों दलीप दे फुल बोले, सिर सिख दा कदे भी झुकना नहीं। बूटा सिखी दा सदा बहार वैसी, कदे इसने प्यारिया सुपना नहीं। इहो जे सिखां दे खून सदका, सूरज सिखी दा कदे भी लुकना नहीं। धड़ा तड़प धनिया हर तड़के, क्षमा ली जवानियां रोलियां ने। रुतबा उन्हां शहीदां दा पाया जिन्हां छाती ताण के खादियां गोलियां ने। आखिर की कहंदा, लास्ट में कहंदा नानक बाणी कहंदे ओले अखां च होए अस्थान तेरे, कदे कीता ही सिंगा ख्याल के नहीं। बिना जिंद दे जिंदड़ी किवें जिसी कदे सोचे ये सवाल के नहीं। देश की दादरी झड़े लैके फिरदे हैं तूं, तेरे देश की दादरी कितने गुरुद्वारे बाहर चले गए। बिना जिंद दे जिंदड़ी किवें जिसी कदे सोचे ये सवाल के नहीं। महका उड़ियां पंथ दी एकता तूं करके अणख दियां खाली झोलियां ने। भांदी मनकदा उन्हां तों अणख जिन्हां छाती ताण के खादियां गोलियां ने। सतगुर पातशाह रहमत करन, अणख साडी जा जावे। इन्हां सूरबीरां नूं देख के चाह चढ़ जावे। सानूं कदे मिशनरी काले दा प्रोग्राम में सानूं चाह चढ़ जावे। एक सानूं रिमाइंडर ना देना पे, सानूं फोन ना करने पे, सानूं चाह चढ़ जाए। जिस तरह उन्हां नूं शहीदियां दा चाह चढ़िया सी ना, उस दा सानूं जिंदगी दे विच कुछ करन दा चाह चढ़ जावे। साडे सिरां दे उपर बड़ा ज्यादा कर्जा है। सतगुर पातशाह रहमत करन, अपने जिंदियां जिंदियां ते कुछ टूक मगर करदा उतार सके। इन्हां दी बेनतियां प्रवान करो, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा।